الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة الأولياء الله تعالى وبرضا الوالدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام أجمعين. سيد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والعلماء والصالحين والعابدين من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها. سيد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا حاجة إلى روحي يعني سرور بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولعمامنا ولعمتنا ولأهولنا ولخالتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقرابتنا ولأرحامنا ولجيراننا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن علمناه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركتهم في الدين والدنيا والآخرة. سيد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لصاحب هذه النية والحاجة. يا الله. لأجل السلامة والبركة والصحة ببركة أم القرآن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة والكرامة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة علينا ورحمة على روحي Muyang Sifahid Lidah atau Muyang Selenting Sakti wa Muyang Matang Bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtina ba'dahum waghfir lana wa lahum. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستر يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
بدوام ملك الله. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Pertama nikmat sehat lahir maupun batin, dan ada nikmat yang sangat harus kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga atas izin Allah, kami dari tim dan kru Pangeran Jagat Langit bisa hadir berziarah ke makam salah satu legenda yang berasal dari Sumatera yang terkenal dengan nama Puyang Serunting Sakti atau si Pahit Lidah. Dan alhamdulillah atas izin Allah juga kita telah selesai berziarah, dan ternyata di sini ada dua makam. Menurut warga dan masyarakat yang meyakini di sini bahwa dua makam ini, yang pertama adalah makam dari Muyang Serunting Sakti atau si Pahit Lidah, dan yang satunya itu Muyang si Mata Empat. Dan kami juga dari tim dan kru Pangeran Jagat Langit ingin mencoba menguak sejarah beliau ini, siapa sebenarnya, apakah Serunting Sakti atau si Pahit Lidah itu betul nama asli atau gelar, atau beliau punya nama yang lain. Yang kita juga akan coba memohon izin kepada Allah agar beliau mau bisa diajak berkomunikasi sehingga bisa menceritakan sejarah beliau ini berasal dari mana asalnya dan kemana saja beliau selama ini mengembara. Karena memang ada beberapa versi sejarah yang berkaitan dengan Muyang Serunting Sakti ini atau si Pahit Lidah ini. Walaupun nanti dari proses mediumisasi apapun nanti yang kita dapatkan, mudah-mudahan kita ambil sisi positifnya. Apabila ada segala sesuatu yang tidak tepat ataupun kurang pas, mungkin itu juga ada rahasia Allah, kita tidak pernah tahu. Yang pasti ambil sisi baiknya. Untuk itu kami dari tim dan kru Pangeran Jagat Langit akan berusaha menguak tentang sejarah beliau Muyang Serunting Sakti atau lebih terkenal dengan Muyang si Pahit Lidah. Lalu bagaimana perjalanan beliau di Pulau Sumatera ini, yang ada beberapa versi menjelaskan bahwa beliau ada kaitan dengan Provinsi Padang, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, dan ada di beberapa provinsi termasuk Bandar Lampung juga. Untuk itu kita akan coba menguak sebenarnya yang mana. Tapi apapun nanti hasil dari proses mediumisasi kita, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita ambil satu pembelajaran. Apabila ada yang tepat, mudah-mudahan itu Allah izinkan. Tapi apabila ada perbedaan, karena banyak sekali versi sejarah, di setiap beberapa sejarah terkadang ada beberapa hal yang berbeda-beda. Tapi jangan lihat perbedaan, tapi carilah persamaan dari apapun nanti hasil dari proses mediumisasi ini. Itu sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, tetap saksikan di Pangeran Jagat Langit. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, kita akan memulai proses mediumisasi untuk menguak, mencoba membuka sejarah tentang Muyang Serunting Sakti atau lebih terkenal dengan si Pahit Lidah ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, dan kita tidak tahu dari beberapa versi nanti kita akan mengetahui beliau ini sebenarnya siapa dan dari mana asal dan kemana saja perjalanan beliau ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya apabila kedatangan saya dan rombongan mengganggu Anda atau yang di sini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, dengan siapakah saya berbicara saat ini? Sebenarnya kami waktunya telah terbuka. Nama saya Firmansyah. Baik, sebentar yang mohon maaf ya, karena saya asli Jawa Barat, tetapi biar lebih abdul untuk supaya jangan sampai salah memahami bahasa, saya mungkin untuk bisa menjadi juru bicara ya. Baik sahabat-sahabat, ternyata beliau menggunakan bahasa asli bahasa apa ini? Bahasa Ogan, dan saya kurang memahami. Oleh karena itu kita coba agar bisa menyambungkan antara komunikasi saya dengan beliau dengan salah satu sama kita. Nah, bisa desain maksudnya seperti apa? Oh, nama Muyangnya sebetulnya banyak ya. Oh, julukan atau gelar maksudnya itu ya Muyang ya. Bagian orang sehari-hari maksudnya Muyang. Oh, jangan sembarangan ya. Ya, baik. Oh, jadi maksudnya nggak boleh sembarangan mengundang Muyang ya. Apabila tidak kuat malah bisa ada yang minta darah gitu Muyang ya. Nah, baik. Lalu apa lagi Muyang? Kalau ciri-cirinya, kalau ada seluruh ataupun salah pemilih yang ada istilahnya memanggil atau mengundang
saja tidak akan semudah itu. Begitu. Selain dari keturunanku, itu cuma pengabat-pengabatku saja. Juga kasar itu. Oh, berarti kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa memanggil Muyang itu jangan mudah percaya juga gitu ya. Karena artinya untuk mengundang atau memanggil Muyang ini tidak sembarangan. Tidak kesembarangan. Kecuali orang-orang yang punya ada terah keturunan gitu maksudnya Muyang ya. Kapan tuh? Masih kasar dulu orang papa nggak bangku kami ini. Apa? Masih ada keluarga Oh, dari papa. begitu. Saya kalau asli kebetulan Jawa Barat, saya ada kaitan dengan Pajajaran. Cukup lah harus sekadar cerita kau. Nah, Kamar begitu. keturunan dari paman kami. Mhm. Paman. Oh iya iya. Tuan sebelum Iya, oh begitu. kabar tuh kau tahu kabar tuh. Cuma ditugaskan oleh guru kabar ke Sumatera untuk meluruskan anak umat manusia termasuk anak cucu yang muda. Alhamdulillah. Nak sampai. Iya, Lama kabar tunggu-tunggu. alhamdulillah. Jadi artinya Muyang memang sudah lama menunggu kedatangan kami ke sini gitu ya Muyang ya. Yang pertama-tama Oh, alhamdulillah, terima kasih. cuma besar risiko minta maaf. Iya. Iya, Janganlah sibuk memikirkan dunia. insya Allah, insya Allah. Jalankanlah sesuai dengan perintah guru kabar. Insya Allah. Ya maaf sebelumnya juga. Bukan aman kamu untuk manggilku nih. Kayu yang ini kamu tuh manggil Oh ini ya. Tetapi nenek Oh ini gitu ya. Nenek itu kalau bahasa kita apa bahasa Indonesia? Mbak. nenek Nenek itu tuh sama mbok ini apa tuh kakek. Oh kakek. Oh jadi sahabat-sahabat bahwa beliau itu kalau saya manggil Muyang tidak ingin, saya kepengennya beliau dipanggil kakek. Buyang, jangan panggil Buyang, Buyang tapi tapi panggillah kakek. Oh nenek, panggil nenek ya, baik. Mohon maaf gitu karena saya tidak tahu ya. Gitu. Ya. Jadi apa dia dengan kabatannya tuh. supaya ada Jadi begini, Nine ataupun ini saya manggil Nine sunting aja ya gitu ya. Nah ini nih. Oh Nine aja ya. Ingat tradisi kami cuma semata. Oh ya baik, jadi saya cukup manggil Nine aja ya. Baik gini Nine, karena saya sering mendengar ada beberapa versi tentang sejarah Nine ini kan. Dari mungkin ada saudara kami yang di luar sana ini pengen ada yang jelas gitu kan, yang benar ini sejarah Nina ini seperti apa gitu. Artinya Nina ini asalnya dari mana, terus berjalan kalau mengembara kemana saja begitu Nenek. Mungkin Nenek bisa jelaskan. Apa ceritanya itu panjang. Kalau nak dijabarkan dia dekat selesai. kalau nak dijabarkan tidak akan Oh tidak akan selesai. selesai. Jadi itu bersingkat saja. Oh dipersingkat ya. Jadi cerita budaya kamu ada cucu. Nama asli ku memang banyak. Memang ada cerita lelah. Oh ada yang dari Memang lahat. benar. Cuma itu dia kehidupan yang dulu. Oh gitu. Aman bangsa, maaf ngomong kabar tu ngerti. Aman bangsa jema sebenar-benarnya manusia diri kau mati. Yang mati itu binatang. Kamu sebenar-benar manusia. Dia dekat hancur, dia dekat binasa, dia dekat berubah, berakhir. Itulah manusia. Jadi gimana maksudnya, artinya kalau manusia sebenarnya nggak ada yang mati Sebenarnya tidak ada yang mati dan tidak ada yang hancur. kecuali binatang yang mati. Yang mati itu binatang. Oh begitu ya. Aman manusia dia dekat Alam mati. manusia tidak akan mati. Baik, terus ini apalagi yang bisa dijelaskan mungkin tentang perjalanan selama ini nenek, sehingga ada beberapa versi yang ada makam nenek di sini, ada di sini. Jadi sebenarnya seperti apa gitu? Ini minta maaf sebelumnya. Ya. Salah
satunya anakku, Mm-mm. putraku, kutitipku mau kabar. salah satu putra titipkan sama Oh, sama saya, iya. cucu-cucu. Aman ceritakan sejarahku nih demo nganinya sedih. Saya mau cerita kan tidak enak, Oh, sedih. sedih, iya. Cuma aku lah ada supaya kamu bilang waktu baca memahami arti sejarah. Tapi tidak apa, biar orang memahami mengerti arti sejarah. Oh, iya. Tidak ada manusia yang hebat, Tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang sakti, tidak ada manusia yang sakti, tidak ada manusia yang sempurna. tidak ada manusia yang sempurna. Manusia ini Manusia ini banyak silap salah dan dosa. Banyak salah dan dosa, ya. Kalau nak versi yang sebenarnya, nenek ini nakal. dulu nakal, Nakalnya seperti apa itu? Istilahnya mengambil Oh, mengambil ilmu dunia, ilmu terbang menghilang, oh ini terbang hilang gitu ya. maklum aja membaik. maklumlah Masih kau memang zamannya itu. zaman dahulu memang zamannya seperti itu. Jadi aku ni yang memang omongkan. Jadi saya tidak enak untuk menceritakan. Oh, gitu. Ini Sebenarnya namaku aslinya ni Aman kamu kenapa deh? Ada yang ngomong serundeng, ada yang ngomong sepahit lidah atau suruh capai segala macam. Kau benar. Itu zaman Namanya benar. waktu aku dongkak masuk Islam kali Selama ini. belum masuk Islam. oh, itu belum masuk Islam. Masih zaman muda, zaman kami dah ini. Oh, Belum kan ada zaman Islam atau para wali Allah. Islam ini ke Nusantara ni. Belum ada zaman Islam. Ada Nusantara. Jadi intinya omongan di mana pun pada dilahat, di mana pun Tempat, itu masih aku belum kan Islam. walaupun dimanapun tempat termasuk di lahat itu belum beliau waktu belum masuk Islam. Oh, begitu. Memang ada kelebihan yang kuasa. Memang ada Memang kelebihan. didapat. Cuma belum baca aku mengenali kawan nafsu waktu itu. Oh, begitu. Sehingga banyak anak cucuku yang tenasu tertumpah dek sengaja. Yang binasa Yang binasa tanpa tanpa disengaja. disengaja. Semenjak masuklah istilahnya paman ataupun nenek guru kami Semenjak masuk atau yang Kakek guru. tahu yang kata kamu yang Selma abang atau dia kamu yang istilahnya sehingga sesat itu bukan dulu waktu masuk sesi sejenak itu bukannya sesat, dia tu lah yang lurus aku. dia itu yang meluruskan. Pernah meluruskan nenek itu ya. Sehingga aku diganti nama setelah aku lah masuk Sehingga diganti gelar setelah masuk Islam. Syekh Sultan Ali Sultan Ali Akbar. Syekh Sultan Ali Akbar, nama muslimnya itu ya. nama muslimnya. Itu pun orang-orang tertentu Jom yang bisa itu. Yang Cuma tahu gitu orang-orang ya. tertentu yang tahu Karena itu nama itu. rahasia keluarga aku sebenarnya. Rahasia keluarga. Kalau nak urukan sejarah Kalau mau meluruskan sejarah, ini ku ni banyak. memang dulu istrinya banyak Sebelum aku masuk Islam kan. sebelum masuk Islam. Oh gitu. Terus nenek begini, maaf ya nenek ya. Saya mendengar juga kata nenek di daerah ada satu daerah tidak jauh dari sini namanya Batu Putih atau Batu Handak. Itu apakah ada kaitan dengan nenek itu? Yang di sana kata ada apa daerah Batu Putih atau Batu Handak yang ada batu yang berwarna putih itu. Ini itu bagaimana itu? Aku di situ tu kan jelas. Zaman dulu masih hutan, Belum kita. tempat para bidadari pemandi di sana. Oh, bidadari mandi di sana. Memang benar. Zaman itu
masih ingin main-main. Oh begitu. Berhubung kita masih muda gagah. Berhubung masih muda gagah. Jadi memang aku tuh ngintip ke putri temani. Jadi memang waktu itu sedang mengintip putri temani. Iya. Yang kata jemu-jemu pagi ada putri turun mandi ke mereka yang tuamu. Aduhnya apa di zaman kali ini. Memang kalau dulu memang ada mau melihat memang ada benar-benar putri mandi itu dari kayangan. Jadi tertariklah aku. Aku Tertariklah. salah satu bidadari 7. Jadi tanpa pengetahuan wamelo baju. Oh gitu. Memang hampir lah mirip kok cerita Jerman sebenarnya. Oh gitu. Cuma itu bukannya yang bilang sebenarnya. Jadi itu bukan yang sebenarnya yang dia mengambil selendang itu. Karena memang benar itu. Mereka cerita ini memang mereka menggok istilah bidadari itu benar. Oh dengan salah satu yang bidadari yang mungkin pernah mandi di situ maksudnya gitu ya. Bidadari bungsu. Oh namanya bidadari bungsu namanya gitu ya. Oh ada 7 maksudnya 7 saudara gitu ya. Tempatnya di Nirwana sana. Mungkin inilah sudah takdir. Hasil dari pernikahan atau perkawinan kami ada 2 anak. Oh, ada 2. 2 anak. Jangan melakukan 2 anak. Jantan kok betina. Oh laki-laki sama perempuan. Namanya siapa nih Nek, kalau boleh tahu dari jantan sama betina atau anak laki-laki perempuan itu? Kalau sejarahnya anakku yang jantan Pangeran Kuning. Oh yang laki-laki ya. Yang perempuan oh Putri Melati. Jadi anak yang ini yang 2 itu yang laki-laki dikasih nama Pangeran Kuning, yang perempuan diberi nama Putri Melati. Lalu apa lagi yang mungkin ini? Namanya takdir kita tidak bisa membacanya. Oh gitu. Oh sering ribut. Karena tidak ada anak. Oh, sudah ada anak dua itu masih ribut maksudnya. Oh kan pulang kekayaan lagi. Itu ceritanya. Sehingga walaupun ini pertahankan tidak kelarang pernikahan jadi kasihanlah kami kehidupan selanjutnya anak-anak kami. Kami melihat kelanjutan anak-anak kami tidak akur. Mereka tidak akur. Jadi betul kiranya penasehat kami berdua kami lebih baik untuk sementara itu kau balik aku udah ke asal masing-masing. Balik lagi dulu ke asal masing-masing. Oh waktu ada pertengkaran antara nenek sama istri atau bidadari itu, ada nasihat dari sepuh-sepuh bahwa mendingan untuk sementara kembali ke asal masing-masing, begitu maksudnya ini ya. Lalu Jadi walaupun dipaksa kami kebaca. Walaupun dipaksa tidak akan bisa. walaupun dipaksa untuk tetap bersatu tetap tidak akan bisa gitu ya. Kebaca. Jadi berbagilah kami anak si Tuhan. Oh berbagi anak satu-satu ya. Aku ini masih kami masih. Jadi abang ambil aja kau putri kepada adikku. Bangunlah tinggal masih kau di sini. Dia ambil
yang anak dari putri yang dari istri tadi. Oh, yang tadi dua ya. dari Adik kasih kok lagi. tinggal Oh, satu yang lagi Pangeran Kuning. Bukan. Nah, setelah Buddha dari bungsu balik. Apa kok pindah? Yang tinggal yang betina. Setelah dilihat ternyata yang wanita yang tinggal Yang diambil yang laki-laki berarti itu maksudnya. Jadi yang jantan tuh mainnya salah satu ada di sungai di daerah yang ada dari sungai Komplek sampai ke sungai Musi. oh jadi salah satu anaknya ini ada di sekitar Sungai Komering antar sampai Sungai Musi. Jadi istilahnya kalau ketuang tuh dilahirkan kembali. Kalau bahasa Kata orang tuh mah dilahirkan kembali. reinkarnasi gitu modelnya gitu ya. Anak yang begini dia teka pacar karena karena dia memang Yang betina tidak bisa reinkarnasi. risiko namanya putri melati. Jadi perlu kamu ketahui jujur tentang kabar di daerah Sungai Komering itu ada sahabat perguruanku. Jadi Oh, antara Sungai siapa? Komering itu Itu kalau bisa jelaskan siapa sahabat dari perguruan ini nih? Pangeran Raksa di sebelah saya. Oh ada apa tuh namanya Pangeran Raksa gitu. Oh itu. Lantaran dia wajukannya kepada karena lantaran Pangeran Kuning itu tadi itu dilahirkan lagi itu. Oh begitu. karena lantaran dialah bisa tahu di mana Pangeran Kuning itu bisa ketemu gitu. Jadi aku jelaskan lagi tadi yang kuasa. Iya. Itulah yang patut dijelaskan. Sangat Satu lagi penting sesuatu mau kabar. satu pesan kalau ada orang Aku dia yang mengaku yang sunteng masuk. penting masuk Suka lah kabanjo. Damu kesukaanmu. Oh maksudnya kalau ada orang yang ngaku-ngaku dimasuki puyan serunting, tanyalah gitu, uji gitu maksudnya ya. apa nama aslinya Siapa nama aslinya gitu ya. Terus Minuman kopinya. minuman kesukaannya sama makanannya gitu cirinya. Oh begitu ya. Gitu tuh. Oh simbolnya untuk membuktikan bahwa yang datang itu betul-betul yang betulan gitu maksudnya, bukan yang ngaku-ngaku yang lain gitu yang ya. Jadi tidak semudah itu. tidak semudah itu. Bukannya istilahnya meremehkan. Memang Memang bukan meremehkan tapi tidak sembarangan. Jadi kalau boleh tahu yang itu makanan kesukaan Nina itu apa, terus kupinya bagaimana gitu biasanya kalau memang untuk membuktikan bahwa itu nenek asli gitu maksudnya. aman apa nih aku nih hobi kopi pahit. Kopi pahit. Sama gulu yang abang. Oh kopi pahit tapi sama gula merah gitu maksudnya ya. Zaman bahaya mah ada gula yang putih ini. Zaman dulu tidak ada Nggak ada gula putih, adanya gula merah sama kopi pahit ya. Lalu kalau makanannya apa yang mungkin nenek ini senang? Aman aku nih senangnya yang bono itu pada pulau. Apa? Oh ketan. Ketan itu. Terus di bagaimana kan ketannya itu? Masih dia buka saja. Oh di apain terserahnya aja. apakan saja penting ketan. Oh, tapi kan mungkin di antara dibuat seperti apa mungkin Nina ini ada yang paling favorit, yang paling disuka itu dibuat seperti apa biasanya? Zaman dulu kan biasa Zaman kan dulu sehari masih dapat susah minyak. untuk mendapatkan minyak. Jadi yang mana sebenarnya ketan tadi pulau masuk ke kampung ke bambu ke bulog. Jadi lemang ya, lemang dimasukkan gula atau nanti ini yang penting ketan dimasukin bambu mau dikasih gula mau dikasih apa sudah itu dipanggang. Gua mencari kami bahi Itu cara orang zaman dahulu. Iya, iya. kadang kita mau sana ke sini sehari
karena untuk membawanya ke sana ke sini susah pada zaman dulu. Iya, iya. Jadi kalau merokok ini dulu Kalau dulu merokoknya daun nipah. Apa? Ngiring apa gimana? Ngiring. Kalau dulu merokoknya pakai daun nipah. Kalau zaman sekarang kalau enggak rokok itu pakai daun sirih. Daun sirih, nginang itu ya. Nginang kalau suka mau kami itu tadi Ngiring. aman bacanya ngiring. Gitu. Jadi ya baik, terima kasih Nenek. Terus mohon maaf Nenek, kebetulan kami kan berada di sini desa apa ini? Nangapali. Hah? Nangapali. Nengahpali. Nangapali. Nangapali. Dan kebetulan ada 2 makam di sini Nenek ya kan. Jadi untuk diperjelas juga Nenek gitu kan, makam Nenek kalau memang ini yang mana, dan di situ kan di bawah ada dijelaskan bahwa ada 2 makam. Yang satu makam Nenek Muyang Serunting atau lebih dikenal dengan Supayatida, dan yang satunya Muyang Simata 4. Jadi yang mana itu maksudnya Nenek, yang sebenarnya yang mana? Apakah memang di antara 2 ini itu bagaimana? Yang ini yang Nenek asli ini ya. Kalau yang sebelahnya itu Nenek? Oh, bukan orang lain sebetulnya. Masih 2 beradik, masih saudara. Masih saudara. Berhubung dulu zaman kami dulu, bukannya kami bermusuhan, kami itu bertarung. Jadi berhubung zaman dulu bukannya bermusuhan tapi bertarung, adu ilmu. Begitu. Jadi yang cerita-cerita yang dibuat-buat itu sifat tempat bermusuhan dia kan ada itu. Jadi cerita-cerita yang mata 4 sama Oh, yang bermusuhan itu diceritakan sebenarnya orang-orang tidak seperti itu maksudnya aslinya gitu ya. Jadi yang sebenarnya bagaimana itu Nenek? Kami ini kan sama-sama ada punya sakti ya. Oh, punya kesaktian. Jadi maafnya ngomong dek batik musuh lagi nggak bertarung nih. Oh, karena saking mungkin sama-sama sakti, sudah tidak ada yang mampu mengalahkan Nenek sama itu saudara ini semacam 4. Jadi akhirnya Nenek sama beliau adu kesaktian. Adu kesaktian. Aman bahasa kami nih huzek tengah lama yang di kami ini. Apa tuh Zai pengalaman itu? Aman Main bulan di depan purnama rumah, tuh main-main. Oh, Main-main depan rumah. Oh, gitu. Ada saktian bermain-main. Oh, biasa cara kami. Biasa kalau orang zaman dulu. Kayak gitu. Jadi laju penasaran satu sama lain nih. Jadi saling penasaran satu sama lain. Tahu ada yang mengisah katanya itu jago bambu bolong segala macam beda kan ada. Jadi yang dikisahkan orang dulu yang katanya dituja Ya, pakai bambu segala itu segalanya itu sebenarnya Oh, salah. bukan Tidak ada. seperti itu gitu ya. Ya, ada gitu. Dek kan ada dek batin setujuan kamu. Jadi tidak mungkin kalau 2 beradik itu mau saling sebunuhan, saling bunuh. Gitu. Jadi yang sebenarnya seperti apa kejadiannya itu? Kejadian kami itu sama-sama beradu sakti. Sama-sama beradu kesaktian. Dari zaman dulu kami sebelum kami Islam bertarung, salah satu istilahnya kami sama-sama lengit, bukannya mati, Sama-sama hilang. Jadi bukannya mati. Cuma lengit di daerah itu ada tanda Jadi Allah nggak mana. Jadi kalau sebenarnya bukannya mati beliau ini dulu tapi menghilang, tapi ada tandanya. Ada tandanya. Bambu sama pohon nau. Tandanya. Jangan sejarah ini kamu. Oh, begitu. Itu nah, akan kau tertawa tidak kamu tunggu koma itu. Oh, itu kakaknya si mata 4 itu tertawa saat ini mendengar cerita seperti ini. Oh, Cuman namanya ragam dunia bermacam ya. Jadi ragam dunia itu jadi bermacam-macam. ini maaf, jadi si mata 4 itu masih kakak jatuhnya. Sepupu kok itu tuh begini ipar itu tuh. Oh, masih ipar. Jadi Jadi jatuhnya berarti dari kaitan dari istrinya Nenek gitu. tahu istri aku bukan banyak. Oh. Ini. Jadi jatuhnya adik ipar atau kakak ipar gitu. Kakak. Oh, kakak. Oh gitu. Iya ya Nenek. Jadi insya Allah inilah di sinilah ya ini Nenek
dan itu saudaranya nenek yang termasuk masih ipar ya nenek ya. Dan yang kedua mata jadi ternyata sejarah-sejarah itulah maksud kami adanya di sini. Saya pribadi nenek itu kan untuk meluruskan. Jadi aku potongnya. Namun dari kakang gue nih, pejabat aslinya tuh. Oh, namanya beliau Syekh Pejabat. Karena beliau Syekh Pejabat ditugaskan oleh kakek guru kami untuk menyebarkan agama Islam ke anak cucu. Jadi penjabaran amal istilahnya itu penasehat, hampir lah untuk kabar tuh. Oh, begitu. Penasehat. Cuman untuk langkah biarkanlah istilahnya jadi cerita. Biarkanlah semua itu jadi cerita. Alam yang penting sekarang ini alhamdulillah anak cucu kamilah sudah kumpul lagi. Jadi begini nenek, sebelum mungkin nenek kembali lagi, mungkin ada pesan terakhir untuk kami, nasihat lah intinya untuk, karena insya Allah di antara kami yang hadir ini memang ada kaitan, hampir semuanya ada kaitan dengan nenek gitu ya. Jadi mungkin ada pesan untuk anak cucu yang ada di sini maksudnya. Jadi pesanku, janganlah cegah kamu perbedaan. Jadi janganlah kamu mencari perbedaan, saling perbedaan. Tapi akurat-akurat kamu Rukun-rukun lah gitu ya. Lalu saling hormat menghormati, yang hormat menghormati ya. saling kasih mengasihi, Iya. saling tegur menegur. Iya. Ingat, jangan ngerasa hebat atau bangga dengan aib kelebihan yang dititipkan yang kuasa kita. Iya. Karena kita belum ada apa-apa. Iya. Nah, satu lagi pesanku nih, kamu tuh lupa. Apa nih? Mana yang pasukan abah yang dari ini tuh, yang di seberangnya yang putih tuh. Oh, kenapa nenek, ada apa? Ngapa di dekat minum itu? Ada elok pasukan dari seberang. Karena bukan apa-apa nenek, walaupun ada kan akhlaknya kita mau ketemu keluarga, masa harus bawa-bawa pasukan nenek. Udah apa? Karena ada kancanya bola di sini. Oh iya, maksudnya ada temannya juga. Di sini sudah ada temannya juga. Oh gitu, artinya yang sering ngawal di tempat nenek ini ya, Wow. memang ada apa harimau juga ya nenek ya di sini ya. Di sini gagalanya yang kancaku yang di Gunung Dempo, bukannya Dempo, Lumpu. Di Oh, Gunung Dempo. Dempo. Kalau di Pagaran itu sering dinamakan di Gunung Dempo. Lumpu aslinya tuh. Artinya dumpu. Namanya Lumpu tuh. Dumpu. Namanya itu Maharaja Bangsa Harimau. Oh, Maharaja Bangsa Harimau. Tuan Syekh Himaraga. Oh, jadi nenek mohon maaf, bukannya nggak mau panjang lebar. Insya Allah mungkin suatu saat kalau saya ingin komunikasi lagi, siapa tahu nanti suatu saat kita bisa komunikasi dengan Kimong Bodas juga ya nenek ya, dengan saya Jumbar Alam, bisa kita silaturahmi lagi ya, mudah-mudahan ya nenek ya, karena banyak hal ya. Jadi terima kasih nenek, mudah-mudahan informasi yang nenek berikan ini setidaknya bisa jadi satu pembelajaran. Kalau ataupun ada perbedaan di antara pendapat ataupun pengetahuan yang diketahui tentang sejarah nenek ini, mudah-mudahan jangan lihat perbedaannya tapi ambil persamaan. Persamaannya apa? Nenek ataupun orang memahami bahwa yang namanya Muyang Sunting Sakti, intinya ambil yang harus kita sama-sama apa? Pesan beliau jangan pernah merasa sombong gitu ya nenek ya. Terus kita harus saling kasih mengasihi, jangan saling ada keributan, saling rukun gitu ya nenek ya. Jadi walaupun beda-beda sudut pandang, beda versi sejarah, tapi inti pesan beliau jaga kebersamaan, jangan lihat perbedaan,
saling kasih mengasihi, rukun, damai, itu yang beliau inginkan. Maksud nenek begitu nenek ya. Bagus kami. Ya, terima kasih. Jadi nenek mungkin saat ini itu saja mungkin yang saya ingin komunikasikan. Tapi insya Allah kalau suatu saat saya ingin berkomunikasi lagi dengan nenek, bagaimana, keberatan nggak nih? Oh tidak. Oh Tidak, enggak ya. tidak keberatan. Cuma nama undang istana mantuku. Cuman kalau mau ngundang, Mungkin anak akhir. Oh, lihatlah harinya. hari apa itu nenek bagusnya maksudnya? Aman ada waktu nenek biasanya Jumat. Kalau mau ada waktu biasanya Jumat. Kalau mau komunikasi sama nenek ya. Jumatnya Jumat apa saja tuh bagaimana nenek? Biasanya Jumat. Oh yang penting hari Jumat ya. Insya Allah insya Allah. Aman di dekat bawah malam atau ke petang. Ada kala Jumat tuh waktunya istilahnya istirahat. Ini banyak kagawi masih walaupun di minum di sana itu sama saja ini. Jadi Masih banyak ada Kerjaan. tugas lah ya, ada tugas. di hari Jumat itu memang Istirahat. Ini waktunya istirahat. Jumat tuh. Oh begitu. Kalau hari-hari biasa Baik. memang sering sibuk. Jadi terima kasih Nenek atas segala informasinya. Jadi mudah-mudahan insya Allah suatu saat apabila saya ingin berkomunikasi lagi, Nenek bisa hadir ya. Dan mohon maaf apabila kedatangan saya juga saudara kami yang lain itu mengganggu ketenangan ataupun mengganggu istirahatnya Nenek ya. Baik, terima kasih Nenek. Itu saja. Jadi kembali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa saling doa ya Nenek ya, agar semua anak cucunya bisa selamat, bisa ditetapkan iman Islamnya oleh Allah. Dan yang kedua juga kami juga ingin meluruskan Nenek, jangan sampai orang salah memahami sehingga lebih memuja dengan kuburan, meminta sesuatu walaupun meyakini Nenek orang sakti hebat kata Nenek tadi, karena kehebatan cuma milik Allah kan gitu ya Nenek ya. Dan itu makanya kami hadir untuk meluruskan saudara kami yang datang ke sini yang niatnya aneh-aneh, apalagi meminta, bukannya berdoa tapi meminta memuja kubur ya Nenek ya. Ada minta nomor di sini. Oh ada yang minta nomor juga. Masya Ini Allah. dekat pun roga itu. Oh itu nggak Tidak benar baik, itu ya. ya. Siap. Ya itulah Nenek, maksudnya mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kita komunikasi seperti ini, mudah-mudahan saudara kita yang di luar sana jangan pernah ulangi datang apabila ingin berziarah ke makam beliau ini, berziarahlah, berdoalah dengan baik, tetapi ingat jangan pernah meminta kepada kubur, karena beliau juga manusia biasa walaupun Allah berikan kelebihan, karena hakikatnya cuma Allah yang bisa memberikan kebaikan dan Allah juga yang bisa mengabulkan segala hajat kita. Dan ingat, jangan pernah meminta sesuatu kekayaan dengan jalan yang seperti beliau katakan, sesuatu yang tidak baik, bahkan beliau tidak suka. Saya juga marah, dan yang kami khawatirkan ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan Nenek ya. Tapi mohon Nenek, apabila ada saudara kami yang salah, mohon saling kita doakan, karena manusia tempatnya salah dan dosa tadi ya Nenek ya. Sama-sama. Iya. Baik, terima kasih Nenek, mohon maaf dan terima kasih atas segala waktunya Nenek ya. Baik, itu saja Nenek, kami juga akan pamit undur Nenek ya. Baik. Assalamualaikum. Ya, silakan. Anak cucu. Ya, silakan. Salam seruput. Ya. La ilaha illallah.
sahabat dari Pangeran Jagat Langit. Alhamdulillah kita baru saja melakukan proses mediumisasi, dan ternyata dari proses mediumisasi ini kami mohon maaf karena ternyata beliau menggunakan bahasa Ogan ya. Bahasa Ogan dan saya kurang begitu mengerti. Tapi alhamdulillah ada salah satu kru atau jemaah kita yang bisa memahami itu sehingga bisa jadi juru bicara, walaupun mungkin ada beberapa kekurangannya. Dan sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, dari proses mediumisasi itu tadi ternyata ada beberapa perbedaan di antara beberapa sejarah yang sering kita dengar, bahkan yang pernah kita lihat di televisi juga ternyata berbeda. Bahwa beliau itu ternyata dengan si mata empat yang menurut sebagian orang itu musuhnya, ternyata masih ada kaitan keluarga. Menurut beliau itu malah ipar. Ipar itu artinya keluarga dari istrinya. Dan menurut beliau tidak mungkin saudara sama saudara saling bunuh. Dan beliau juga sebetulnya hilang. Katanya di situ dalam arti kata ada yang mengatakan juga moksa bukan meninggal. Dan dari penjelasan beliau memang beliau ada di beberapa tempat. Ada makam di sana, ada di sini, dan beliau juga punya beberapa nama. Tapi nama-nama itu dulu sebelum beliau menjadi muslim. Tapi setelah menjadi muslim, beliau diberi nama oleh Syekh Lemah Abang atau Syekh Itijenar yang beliau luruskan, bahwa beliau masuk Islamnya dibimbing juga oleh beliau katanya. Walaupun menurut versi sebagian orang beliau secara ilmu syariat mungkin salah, tetapi secara ilmu hakikat atau marifat cuma Allah yang tahu. Karena baik buruk hati ketauhidan cuman Allah yang lebih mengetahui dari kita. Tapi menurut penuturan beliau tadi bahwa beliau pun masuk Islam dibimbing oleh Syekh Lemah Abang. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti ingat sahabat-sahabat, andaikan dari versi kita menguak sejarah Muyang Serunting Sakti dan si mata empat ini ada yang beda, tadi ambillah persamaannya. Pesan beliau apa tadi? Bahwa siapapun yang masih ada terah dan keturunannya khususnya dan umumnya kita semua, apalagi sama-sama bangsa Indonesia,